नानक शरदी चरण धूड़ नूं मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां। मेरा वालिया मेहर करी मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। नानक शरदी चरण धूड़ नूं मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां। मेरा वालिया मेर करी मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। नानक शरदी चरण धूड़ नूं मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां। मेरा वालिया मेर करी मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। बाबा नंद सिंह इस धरती ते कठिन तपस्या कीती सी, कठिन तपस्या कीती सी, कठिन तपस्या कीती सी। प्रगट गुरां दी देह समझ गुरु ग्रंथ दी सेवा कीती सी, गुरु ग्रंथ दी सेवा कीती सी, गुरु ग्रंथ दी सेवा कीती सी। जपन वालियां दी संगत करके मैं भी नाम धियावां, मेरा वालिया मेर करी मैं तेरे दर्शन पावां। नानक शरदी चरण धूड़ नूं मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां। मेरा वालिया मेर करी मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। चरना दी धूड़ी दा सुरमा जी अखां विच पावां मैं, जी अखां विच पावां मैं, जी अखां विच पावां मैं। चरना दी धूड़ी दा सुरमा जी अखां विच पावां मैं, जी अखां विच पावां मैं, जी अखां विच पावां मैं। दिसे नूर हर थां ते तेरा वैर विरोध गवावां मैं, वैर विरोध गवावां मैं, वैर विरोध गवावां मैं। हर दम तेरा नाम धियावां तैथों सदके जावां। मेरा वालिया मेर करी मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां, मैं
ਸ਼ਰਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां। मेरा वालिया मेरे करी मैं तेरे दर्शन पावां। मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ। महापुरखां दा संग मिलदा, महापुरखां दा संग मिलदा। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦਾ। शुभ कर्मां दा फुल खिलदा, शुभ कर्मां दा फुल खिलदा। ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। ਨਾਨਕ ਸਰਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। मन इच्छे फल पांदा है, मन इच्छे फल पांदा है। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। मन इच्छे फल पांदा है, मन इच्छे फल पांदा है। ਹੋਵਨ ਦੂਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਭੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੋ ਆਂਦਾ ਏ। तेरे दर जो आंदा है, तेरे दर जो आंदा है। ਹੋਵਨ ਦੂਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਭੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੋ ਆਂਦਾ ਏ। तेरे दर जो आंदा है, तेरे दर जो आंदा है। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਵਾਂ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। ਨਾਨਕ ਸਰਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। मैं तेरे दर्शन पावां, ਹੋ मैं तेरे दर्शन पावां। मैं तेरे दर्शन पावां, मैं ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਵਕੀਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਪਖੰਡੀ ਜਾਂ ਡਿੱਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਫੈਜ਼ ਜੋ ਬੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਚਾਂਦ, ਭਾਈ ਫੈਜ਼ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀਵ ਆਇਆ, ਰਾਗਾ ਸਿਆਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਜੋ ਆਪ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਗ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਆਪ ਆਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਲਾਪਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਨਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਰਾਗਾ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰਾਗ ਅਲਾਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਆ ਪਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੈਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਸੁਣਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਗਾ ਸਿਆਂ ਸੁਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਕਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂ।
ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। मैं तेरे दर्शन पावां, मैं तेरे दर्शन पावां। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗ ਵਿਗਿਆਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚਮ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਚੇ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਦਾਣੇ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੀਸੋ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵਸਥ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਟਿਫਨ ਜੋ 4 ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਲ ਸਜਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਅੰਨ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੋ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਬਜਾਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਡੱਬਾ ਭੁਗਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ 8 ਟਿਫਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੱਬਾ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਲਾਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜੀ ਬਜਾਜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਜਰ ਕਲਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੱਪੜਾ? ਜੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਬਜਾਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛਕ ਲਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛਕਦਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਥਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿਫਨ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, मैं मस्तक ते लावां, मैं मस्तक ते लावां। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। मैं तेरे दर्शन पावां, मैं
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। मैं मस्तक ते लावा, मैं मस्तक ते लावा। ਮੇਹਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। मैं तेरे दर्शन पावां, 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 मैं तेरे दर्शन पावां। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗ ਮਿਗਿਆਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਣ ਮੂਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਅਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਈ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।